بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی رحمت سے ہم سب پھر سے اللہ کا ذکر کریں گے آن لائن انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہم سب کو اس میں جمائے رکھے اور سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم نماز کا ہی بیان شروع کریں گے، کیونکہ نماز دین میں سب سے اہم ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے اہم ہونے کے پہلی وجہ، نماز سب سے اہم ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تمام فرض عبادتیں، حج، زکوٰۃ، روزہ زمین پر فرض ہوئے۔ نماز ہی ایک ایسا فریضہ ہے جو عرش الہی کے پاس خاص اللہ کی حضوری میں اللہ کے رسول اور اللہ نے آمنے سامنے اس کو فرض کیا ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، نہ تو حج، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ نے بالکل آمنے سامنے آسمان پہ بلا کر، عرش الہی پہ اللہ کے رسول کو بلا کر جو فرض کی ہو۔ صرف ایک نماز ہی ایسی عبادت ہے جسے اللہ نے بالکل عرش پہ بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے یہ تحفہ عطا کیا تھا۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی خاص ہے کہ اللہ نے کوئی عبادت کے لیے عرش عظیم پر نہیں بلایا، لیکن اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے پاس بلایا، عرش پہ بلایا اور آمنے سامنے بٹھا کر، بالکل سامنے بٹھا کر اس تحفے کو ہمیں عنایت کیا، یعنی ہمیں عطا کیا۔ اور ہمیں چاہیے ہم اس کی پابندی ضرور کریں اور اس کی اہمیت کو جانیں کہ یہ کتنی قیمتی عبادت ہے۔ دوسری وجہ، جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین یعنی ہمارا رب اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ جب کوئی بدقسمت نمازی نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو مولا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے ہم تیرے سامنے ہیں اور تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ جب بھی کوئی انسان نماز کے اندر اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیر لیتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے انسان، اے نمازی، ہم تیرے سامنے ہیں اور تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تجھ کو نظر آ گئی؟ کیا ہم سے اچھی چیز تجھے کوئی نظر آ گئی؟ جب اللہ تعالیٰ خود نماز کے اندر سامنے آ جاتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بندے کی نظر بھی ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے، جہاں جہاں نماز کے اندر اپنی نظر رکھنے کا حکم ہے، جیسے کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، جب ہم نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے وہ ہمیں سجدے کی جگہ پہ رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ نماز کا جو سب سے اہم ہے کہ نماز کی جو ہماری نظریں ہیں، جہاں جہاں نماز میں نظروں کو خاص بتایا گیا ہے اور اس کا خصوص بھی بتایا گیا ہے کہ جب ہم نماز کی نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہوں، یا ہم جتنی دیر ہاتھ باندھ کے الحمد شریف یا ثنا اور الحمد پڑھتے ہیں یا قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اتنی دیر ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری نظر جو ہمارے پیر کے پنجے ہیں ان پہ ہونی چاہیے۔ جب ہم رکوع کے بعد جب ہم جائیں گے سجدے میں تو سجدے میں ہماری جو نظر ہے ہماری ناک پہ ہونی چاہیے، اور جب ہم سجدے سے اٹھیں اتحیات میں ہماری نظر ہماری گود میں ہونی چاہیے، اور جب ہم سلام پھیریں تو ہماری نظر ہمارے سیدھے کندھے پہ سیدھی طرف جب سلام پھیریں گے، اور جب ہم الٹی طرف سلام پھیریں گے تو ہمارے الٹے کندھے پہ ہونی چاہیے۔ تو ہماری نماز میں نماز کا نظر کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ اپنی نظر ادھر ادھر گھماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے بندے کیا تجھے مجھ سے بھی اچھی چیز دکھائی دی جو تو نے ہماری طرف سے نظر پھیر لی؟ اس لیے نظر کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں نماز کے اندر کس جگہ پہ کہاں نظر رکھنی ہے اپنی۔
جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا، تیسری جو وجہ ہے اس کے اہم ہونے کی، جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم کی، ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک صاف ہو گیا جس سے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب بندے نے جا نماز پہ آ کر اللہ اکبر کہا اور پھر نیت باندھ لی اور نماز پڑھ لی، جب اس نے نماز ختم کری تو وہ ایسا پاک اور صاف ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے کہ سارے گناہ ہمارے 5 وقت ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی زبان سے کرتے ہیں، کبھی دل سے کرتے ہیں، اور کبھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ سے، پیر سے، ہمارے آنکھوں سے، کان سے، سب چیز سے ہمارے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جس میں ہمارے نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے، ہم اپنے گھر کے اندر ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سے باتیں بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت بھی ہمارے اوپر برستی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ رکوع کرتا ہے تو جب رکوع میں وہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے معنی ہیں پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، یعنی بہت زیادہ عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہان نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہیں اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اس وقت اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے آسمان کی ساری کتابیں اس نے پڑھ لیں۔ جب بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو ایسا ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندے نے رکوع سے سیدھا ہوا اور کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے معنی ہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف بیان کی، تو اللہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام جن اور انسان کی گنتی کے برابر اسے ثواب مل جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے نماز کے اندر تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے دنیا میں جتنے بھی جن اور انسان ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اسے نیکیاں مل جاتی ہیں۔ جب بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ رب جو سب سے بلند ہے، یعنی سب سے بڑھ کے ہے، تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب ہم کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں تو ہمارا پورا جسم جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے۔ ایک سجدے پہ ہی ہمیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب بندہ سلام پھیرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہماری جو نماز ہے کتنی قیمتی ہو گئی کہ ہمیں نماز کا بہت ضروری ہے ہم اہتمام کریں۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اپنی نظروں کا خیال رکھیں۔ نماز میں ثنا، الحمدو، سبحانہ جو بھی ہماری دعائیں ہیں انہیں صحیح یاد کریں، اتحیات بھی صحیح یاد کریں، اور جس کو کتنا بھی صحیح یاد ہو، کوئی یہ سمجھتا ہوں ہمیں صحیح یاد ہے، پھر بھی ایک بار کتاب کھول کے اس کو ایک بار ضرور ایک دوسرے کو سنانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہ سنائیں تو اسے خود پڑھیں اور اس کو بار بار 2-4 مہینے میں 2-4 مہینے کے اندر ایک بار ضرور اپنی نماز کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ ہماری نمازوں میں پڑھتے پڑھتے بھی کبھی کبھی کسی الفاظ کا فرق آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھیں، ہماری نماز میں کمی نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو نماز پڑھے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہمارے الفاظوں میں کب کمی آ گئی اور ہم ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں، کیونکہ نماز بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی عبادت ہے، اس لیے ہمیں نماز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھی وجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمازی کے لیے 3 خاص عزتیں ہیں۔ جب کوئی انسان نماز کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 عزتیں ہیں۔ پہلی، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے۔
नेकियां बारिश की तरह बरसती हैं। जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर से लेकर आसमान तक रहमत इलाही की घटा छा जाती है, नेकियां बारिश की तरह बरसती हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कितनी कीमती इबादत हो गई हमारी नमाज, कि जब हम नमाज के लिए आकर खड़े हो गए तो हमारे सर से लेकर आसमान तक अल्लाह की नेकियां ऐसे बरसती हैं जैसे बारिश बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। तो हम इतनी कीमती नमाज से हम गाफिल ना रहें, हम नमाज़ों को ना छोड़ें, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ रही है कि हम नमाज़ों से बड़े गाफिल हैं। नमाज का टाइम हो रहा है और बातों में लगे हुए हैं, पढ़ते भी हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि नमाज को टाल टाल के पढ़ते हैं, अभी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा काम कर लें, ऐसे इस तरीके से नमाज ना पढ़ें। जैसे ही नमाज का टाइम हो सके तो पहले ही वज़ू करके तैयार रहें, और जैसे ही नमाज का टाइम हो तो तुरंत नमाज सबसे पहले अदा कर लें। एक तो नमाज अच्छे से अदा होती है, बहुत दिल लगता है उस नमाज को पढ़ने में। दूसरे, सबसे पहले जब हम नमाज पढ़ लेते हैं ऐसा लगता है हमने नमाज पढ़ी ही नहीं है, इतनी प्यारी नमाज लगती है। और अगर हम नमाज को देर करते हैं, अजान हुई है अभी तो पढ़ लेंगे, अभी तो अजान ही हुई है पढ़ लेंगे, इस तरीके से जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे लेट करते करते नमाज भी हमें भारी लगने लगती है। फिर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे या ध्यान हटा के पढ़ेंगे, इसलिए नमाज को सबसे पहले अजान होते ही अदा कर दें। जैसे ही अजान होने का टाइम हो पहले से ही तैयारी शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। तीसरी, जैसे कि अभी बताया कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सर से लेकर आसमान तक रहमत इलाही की घटा छा जाती है और नेकियां बारिश की तरह उस पर बरसती हैं। दूसरी ये कि फरिश्ते नमाजी के चारों तरफ जमा हो जाते हैं, उसको अपने घेरे में ले लेते हैं। जब कोई इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसको फरिश्ते उसे अपने घेरे में ले लेते हैं और फरिश्ते नमाजी के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमें कौन घेरता है, हमारे फरिश्ते हमें घेर लेते हैं। मेरी बहनों, यहाँ पे भी हमें बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान की बात है ये कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसे फरिश्तों ने घेर लिया। फरिश्ते कौन हैं? जो नूर से बने हुए हैं और अल्लाह के बहुत फर्माबरदार हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं कि तुम जैसी सोहबत में बैठोगे वैसे ही तुम होते चले जाओगे। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें फ़रिश्तों की सोहबत मिलती है, यानी हमें फ़रिश्तों का साथ मिलता है। जब हम फ़रिश्तों के बीच में बैठते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर असर ज़रूर आएगा, ज़रूर अल्लाह ताला हमें इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल ने कि नमाज इंसान को नेक बना देती है, नमाज बुराइयों से रोकने वाली है। तो जैसी हम सोहबत लेंगे वैसे ही हम पे असरात भी आएंगे। जब फ़रिश्ते हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, अल्लाह की रहमत हम पे बरसेगी, तो हम धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हम नेक भी बनते चले जाएंगे, हमारे दिल भी अच्छे होते चले जाएंगे और हमें नेक कामों की तौफीक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें फ़रिश्तों ने घेर रखा है और अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो जैसों कि हम सोहबत में रहेंगे वैसे ही हमारे अंदर असरात पैदा होंगे। तीसरी ये कि एक फ़रिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तू देख ले तेरे सामने कौन है, तू किससे बातें करता है, तो खुदा की कसम तू क़यामत तक नमाज का सलाम ना फेरे, नमाज ही में रहते रहते मर जाए और कभी बस ना करे। ये कितनी बड़ी शहादत है, कितनी बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, कितने ज़्यादा हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें नमाज की तौफीक अता फरमाई और हर मुसलमान को अल्लाह ने नमाज का हुक्म अता फरमाया और गैर मुसलमान इससे महरूम हैं। हमें खुद दुख होता है, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे, उन्हें भी अल्लाह ताला ईमान की दौलत से नवाजे, अल्लाह ताला उन्हें भी नमाज रोजे की फिर तौफीक अता फरमा दे। कितना खुश नसीब है वो इंसान कि जब नमाज पढ़ता है तो फ़रिश्ता ऐलान करता है अल्लाह के हुक्म से, फरिश्ता कहता है, ए नमाजी, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है, तू किससे बातें करता है, तो खुदा की कसम तू क़यामत तक नमाज का सलाम ना फेरे और नमाज ही में रहते रहते मर जाए, कभी बस ना करे। हमें खुद ही देखना चाहिए कि हमारी नमाज, हमारे लिए नमाज कितनी कीमती चीज़ है, इससे बढ़ के कोई चीज़ होगी। वैसे भी नमाज के बग़ैर ना तो रोज़ा होता है, ना हज होता है, कोई इबादत ऐसी नहीं है जो नमाज के बग़ैर पूरी हो जाए। नमाज इतनी कीमती है, हम चाहे घर में हों, सफ़र में हों, कहीं भी हों, नमाज हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है और नमाज की हम पाबंदी करें, नमाज को हम ज़रूर
ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए नमाज खाने से भी ज़्यादा बढ़ के है, पानी से भी ज़्यादा बढ़ के है। जब अल्लाह का फरिश्ता पुकार रहा है, ए बंदे अगर तू देख ले तू किससे बातें करता है, खुदा की कसम तू क़यामत तक सलाम ना फेरे, नमाज ही में रहते रहते मर जाए और कभी बस ना करे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती होगी नमाज। तो हमें नमाज में इंशाअल्लाह ताला पूरा ध्यान भी लगाना है और अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़नी है, और अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़नी है, इखलास के साथ पढ़नी है, यानी खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़नी है। और नमाज के साथ साथ हमें नेक काम भी करने हैं इंशाअल्लाह ताला। ना हमें झूठ बोलना है, ना हमें किसी की चुगली करनी है, ना गीबत करनी है, ना हमारे दिलों में किसी की तरफ से बुराई हो, ना कीना हो, ना कपट हो। जिस तरह हम नमाज पढ़ें उसी तरह अपने दिलों को भी साफ़ करें इंशाअल्लाह ताला। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ते रहें और हम खुश होते रहें कि हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और दिल हमारे गंदे हों, हमारे दिलों में बुराइयां भरी पड़ी हों, दूसरों की तरफ से हमारे दिलों में कोई ना कोई कीना हो। ऐसा ना करें, अपने दिलों को पहले साफ़ कर लें, अपने दिलों को अच्छे से अल्लाह के हवाले कर दें। मेरी बहनों ध्यान रखें, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ अल्लाह की कुदरत से होती है, अल्लाह के हुक्म से हर काम हो रहा है। हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे बंदा खुद कर सके, जो अल्लाह का हुक्म होता वही होता है। हर इंसान का दिल और दिमाग अल्लाह ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, हर इंसान के दिल और दिमाग को अल्लाह ही चलाने वाला है। कभी भी बुरा हो अच्छा हो सबको अल्लाह की तरफ से जाने, और जो हमारे साथ बुरा हो जब भी यही कहें कि मेरे अल्लाह ने जो भी किया है अच्छा ही किया होगा, इसमें मेरे लिए खैर होगी, इसमें मेरे लिए कोई ना कोई अल्लाह ने खैर रखी होगी, कोई ना कोई अच्छाई छुपा के रखी होगी। आज हमें बुरा लग रहा है लेकिन कल वो ज़रूर हमारे लिए अच्छाई ही सामने आ जाएगी। तो मेरी बहनों, उससे अल्लाह ताला ऐसे बंदे से बड़ा राज़ी होता है जो परेशानी में भी अल्लाह से अच्छाई की उम्मीद रखे और अल्लाह से अपना हुस्न सलूक रखे, यानी हुस्न जन रखे। अल्लाह से अपने दिल में हर वक्त यही ख्याल रखे कि मेरा अल्लाह तो मुझे 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है, फिर मेरा अल्लाह मेरा बुरा कैसे कर सकता है, जबकि पूरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है। अल्लाह ताला की हर बुराई में और हर अच्छाई में कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत हमें तुरंत पता नहीं चलती, धीरे धीरे वो पता चल जाती है। लेकिन इतना हम ध्यान रखें, इतना ख्याल रखें कि हमारे अल्लाह से बढ़ के हमारा कोई और नहीं है, हमदर्द। हमारे अल्लाह से बढ़ के कोई भी हमारी ना हिफाजत कर सकता है, ना अल्लाह से बढ़ के कोई हमारा हमदर्द हो सकता है, ना अल्लाह से बढ़ के हमारा कोई भला कर सकता है। सिर्फ़ एक अल्लाह है, ज़मीन और आसमान से लेके सबको हर किसी को चलाने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। वो जिसे जिस हाल में रखेगा वो उसे रहना ही होगा, और अल्लाह का अगर वो शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह ताला जल्दी ही उसकी मुश्किलों को भी आसान कर देगा। कभी भी ना घबराएं, अगर हम किसी परेशानी में हों, किसी भी मुसीबत में हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह के सिवा किसी से भी ना मांगें, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना लगाएं। जो मेरा अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो हर हाल में हमें दे के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में फरमा दिया है, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। यानी अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे दे, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिसको चाहे मुल्क ले ले। यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे देता है, और जिसको चाहता है ज़िल्लत देना तो उसे ज़िल्लत दे देता है। खुद अगर अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो ज़मीन से लेके आसमान तक कोई फरिश्ता, कोई जिन, इंसान किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई जलील नहीं कर सकता ज़मीन से लेके आसमान तक, क्योंकि अल्लाह उसे इज़्ज़त देना चाहता है तो फिर किसी का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई उसे जलील नहीं कर सकता, अल्लाह उसे इज़्ज़त दे कर रहेगा। और जिसको अल्लाह ताला ज़िल्लत देना चाहे फिर वो किसी के भी पास चला जाए, किसी से भी अपनी सिफारिश कर ले, अल्लाह जिसको चाहेगा ज़िल्लत देना उसे ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता, अल्लाह उसे ज़िल्लत दे कर रहेगा। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त से नवाजे और जिसको चाहे ज़िल्लत से नवाजे, ना उसे कोई पूछने वाला है
اور نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ اسے کوئی روکنے والا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ اللہ جب کسی کو نیک کاموں میں دیکھتا ہے تو اسے عزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، ہاں برائیوں کو ضرور ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھتا ہے اور نیکیاں ہر جگہ ہمارے کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اور جب ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حاضر بھی کرتا ہے اور نیکیوں کے بدلے ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے کسی کا برا نہ کریں، اپنی طرف سے سب کا بھلا چاہیں، سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو لوگ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ہدایت کی دعا کریں، جو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ 5ویں وجہ قیامت میں جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے چہروں کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ سب سے پہلے جب قیامت کا دن ہوگا جو ہولناک دن ہوگا، اور قیامت کے دن سے تو ہر کسی کا دل ہی گھبرا جاتا ہے کہ کتنا سخت دن بتایا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم کرے گا تو ایک جماعت جنت میں جائے گی جن کے چہروں کی چمک سورج کی طرح ہوگی، یعنی سورج کی روشنی جیسی ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ جیسے ہم سورج کو آنکھ اٹھا کے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہماری آنکھیں سورج پہ رکتی نہیں ہیں، اسی طریقے سے ان نمازیوں کے چہرے بھی ایسے چمکتے ہوں گے، ایسے نورانی ہوں گے کہ جب ہم انہیں نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں چندھیا جائیں گی، وہ ایک دم بند ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جیسے آج ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں، اتنے روشن چہرے ان کے ہوں گے۔ بس یہ جماعت جواب دے گی ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا۔ فرشتے پوچھیں گے کس طرح تم حفاظت کرتے تھے؟ جب یہ جماعت جنت میں جائے گی تو فرشتے ان کو روکیں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو اور دنیا میں تم کیا عمل کرتے تھے؟ تو یہ جماعت جواب دے گی جو سب سے پہلے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے، جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تم دنیا میں رہ کر کون سے اعمال کرتے تھے؟ تو یہ جماعت، یہ نمازی جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نماز کی حفاظت کس طریقے سے کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم لوگ ہمیشہ 5 وقت نماز سے پہلے ہی آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، یعنی وضو کر کے بالکل تیار پہلے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے کہ عورتیں ہیں، عورتوں کی مسجد ان کی جا نماز ہے، تو وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی وضو کر کے پہلے ہی اپنی جا نماز پر آ کے اپنے مصلی پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ ان کے بعد دوسری جماعت پلسرات سے چلے گی، ان کے چہرے 14ویں چاند کی رات کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یعنی پہلی جماعت جب نکل جائے گی، جو انہوں نے جو عمل بتایا کہ ہم پہلے ہی وضو کر کے اپنی مسجد میں آ کر پہلے ہی بیٹھ جاتے تھے، اس لیے ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ دوسری جماعت جس پلسرات پہ سے گزرے گی، ان کے چہرے جب چاند پورا ہوتا ہے اس رات کو 14ویں کے چاند کی رات بولتے ہیں، تو اس کے چہرے جب چاند پورا ہوتا ہے 14ویں کی چاند کی رات کی طرح چمکتے ہوئے روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ وہ لوگ جواب دیں گے ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم نماز کی کس طرح سے حفاظت کرتے تھے؟ یعنی تم کس طریقے سے نماز پڑھتے، کیسے حفاظت کرتے تھے جو تمہارے چہرے اتنے روشن اور چمکدار ہیں؟ یہ مسلمان جواب دیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر کے بیٹھ جاتے، اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچ جاتے، پھر نماز پڑھتے۔ اس کے بعد تیسری جماعت پھر سے گزرے گی۔ پہلے جو مسلمان تھے وہ پہلے ہی نماز میں آ کر بیٹھ جاتے، دوسرے جو ہیں جیسے ہی اذان کی آواز سنتے ترنت اذان کے لیے وضو کرنا شروع کر دیتے اور ترنت مسجد میں آ کر مسجد کے لیے نماز کی طرف چل دیتے تھے۔ اس کے بعد تیسری جماعت گزرے گی جن کے چہرے تاروں کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے۔ ان سے بھی فرشتے یہی سوال کریں گے تم کون ہو اور تمہارا عمل کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے ہم اذان سن کر وضو کرتے، پھر ترنت ہی مسجد میں پہنچ جاتے اور ہمیشہ پہلی تکبیر جیسے ہی پیش امام اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت آ جانا مسجد کے اندر۔ ہم پہلی تکبیر کا خیال رکھتے تھے اور اسی وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی
तीसरे जो नमाजी जिनके चेहरे तारों की तरह चमकते हुए हैं, उन लोगों का अमल ये था कि उनकी जो अल्लाह अकबर पढ़ने, जब पेश इमाम अल्लाह अकबर पढ़ता है यानी नियत बांध के जो अल्लाह अकबर कहता है, वो उस वक्त आते थे और तुरंत नमाज में खड़े हो जाते थे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से लोग पीछे आएंगे, नमाज अभी अजान तो हो चुकी, नमाज के लिए अभी पढ़ लेंगे, वो पढ़ने करने में एक आध रकात निकल जाएगी, फिर पहुँचेंगे जब पहुँचते हैं। लेकिन इन 3 जो जमातें हैं जिनको बताया गया, जिनकी ख़ास हदीस के अंदर जिनकी बातें आई हैं, जिनकी ख़ास पहचान भी बताई गई है कि पहली जो जमात है उसका चेहरा सूरज की तरह चमकता होगा, दूसरी जमात है जो 14वीं के चाँद की तरह, यानी चांदनी, जिस दिन चाँद बिल्कुल पूरा होता है उस रात की तरह चाँद की तरह चमकता चेहरा होगा, और तीसरी जमात जो बताई, जो तारों की तरह बताई है, उनके चेहरे तारों की तरह चमकदार होंगे। ये 3 तरीके के नमाजियों की जमात बताई गई है, और इनका तीनों के तरीके भी बता दिए गए हैं किस तरीके से। पहले नमाजी जिनके सूरज की तरह चेहरे चमकते हैं, वो पहले ही वज़ू करके नमाज के लिए मस्जिद में पहले ही आकर बैठ जाते थे। उनको ये सवाब इसलिए भी मिलेगा कि नमाज के लिए जितनी देर हम इंतज़ार करते हैं, इतनी देर हमें नमाज ही पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। दूसरी जमात जो पहले ही वज़ू करके आती थी, जैसे ही अजान शुरू होती तो मस्जिद की तरफ चल देते थे, पहले ही वज़ू करके तैयार रहते और मस्जिद की तरफ चल देते थे। तीसरे लोग बताए जो जब पेश इमाम अल्लाह अकबर कहता है उस वक्त वो पहुंच जाया करते थे। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन दर्जों में काफ़ी फ़र्क आ गया, तो इसलिए हमें ख़याल रखना चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें कि हमारा जो आखिरत में हश्र हो कि इन 3 जमातों में से किसी एक में तो हम शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि हम पहली जमात में हों, अगर पहली में ना हो सके तो दूसरी में हों, लेकिन नमाज का ख़याल भी रखें, उसके तरीक़ों को। फिर हम नमाज को जब पढ़ लें, नमाज अदा कर लें, तो फिर उसकी हिफाजत भी करें। उसकी हिफाजत इसी तरीके से होगी कि हम कबीरा गुनाहों से बचते रहें, सगीरा गुनाहों से भी बचते रहें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। जब हम गुनाहों से बचना शुरू कर देते हैं तो खुद ही हमारी नेकियां बचनी शुरू हो जाती हैं। जब हम गुनाहों से नहीं बचते, गुनाहों का ख्याल नहीं करते, तो हमारी नेकियां, जो भी हम नेकियां करते हैं, वो जाया होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नेकियों का ख्याल रखें इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी बहनों, ये आज नमाज का बयान लिया है, इंशाअल्लाह ताला आगे फिर और कोई बयान लेंगे। आप सब भी नमाज का ख्याल रखें, और जितनी बहनें मेरी जुड़ी हैं वो सब औरों को भी जोड़ने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह ताला कोई भी ये ना सोचे कि हम बाद में सुन लेंगे, बाद का ख्याल ना रखें। ऑनलाइन जुड़ें, ऑनलाइन जुड़ने से हमें भी ज़्यादा बयान